салом бинандагони гиромӣ, хуш омадед ба барномаи хабарии имрӯз. Фарзона Ширинбек ҳастам. имрӯз дар барнома раис ҷумҳур додрасҳои 30 шаҳру навоҳии кишварро иваз кард. ниҳоди зиндонбонӣ бедарак шудани кормандашро таъйид кард. сармояи ойнномавии ширкати нерӯгоҳи барқобии Роғун то 14 миллиард сомонӣ афзоиш ёфт. сухангӯи ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон дар ҳамоиши Созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар Австрия ширкат кард. Сафар Абдуллоҳ нишони тиллоии анҷумани мардумони Қазоқистонро дарёфт кард. Эмомалӣ Раҳмон имрӯз додрас ва додситонҳои 30 шаҳру навоҳии кишварро иваз кард. дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурӣ бо нашри ному насаби ин афрод гуфт, ки кадрҳои таъиншуда аксаран коршиносони ҷавону кордон ва ояндадор, дорои обрӯву эътибор ва донандагони якчанд забони хориҷӣ мебошанд. чунончи бо амри раис ҷумҳур Муқаиршоҳ Амонуллоҳ раиси додгоҳи шаҳри Хорух, Муҳаммадвалӣ Назриев раиси додгоҳи ноҳияи Дарвоз, Рустам Ҷумъахонзода раиси додгоҳи ноҳияи Ишкошим таъин гардиданд. ҳамчунин Темур Бойзода муовини аввали раиси додгоҳи вилояти Хатлон, Муҳаммад Мирзозода раиси додгоҳи ноҳияи Фархор ва Умедҷон Раҳмон, ки бародарзодаи Эмомалӣ Раҳмон мебошад, додситони ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт таъин шуданд. این یک چیزی معمولی است، یعنی البته در دوران چند سال چنین تغییراتی قدری صورت می‌پذیرد و یعنی این یک پدیده نو نیست. هر سال عادتا اقلا در یک بار در 3 سال در 4 سال یعنی گونه تغییرات عملی میشوند. یعنی ما گفتن میتونیم که یک بخش اصلاح، یک برخوردی نوی برای اصلاحات، یعنی اصلاحات کامل است در این ساحه. یعنی در نظام همون میماند، همون نظام اداره‌ای و نظامی معامله و معاشرت در داخل این ساختار و از وقتی نظام در همون شکل میماند از وقتی نظام در همون شکل میماند، در همون شکل پیشتر، من فکر نمیکنم که اون جدی با وقوع میتواند. من انتظار دگرگونی جدی نیستم. یعنی این یک چیزی معمولی است، یک کدام میرود، یک کدام میبیاد. پیش از همه این یک من چطوری که میفهمم باید یک اصلاحاتی پورا گذرانده شود و تغییرات کدری این فقط یک بخش این اصلاحات باید باشد و این معنای اصلاحات پورا ما در شکل گرجستان رو می‌بینیم. در همون ساحه اون چطوری که در اونجا اصلاحات گذرانده شد باید در همینجا گذرانده شود. پیش از همه سبب‌ها و همه سبب‌های کروپسیه و فساد باید برکنار شود و این یک کار خیلی مرکب و پیش است. ما چنین اصلاحات رو پیش نمی‌بریم. پلیس ناحیه‌های ورزاب و اسماعیلی سامانی جستجوی افسر ریاست زندانبانی وزارت دادگستری تاجیکستان را آغاز کردند که از 4 روز پیش بی‌درک است. ولیجان تبرف سردار کلانتری ناحیه ورزاب امروز به رسانه‌های محلی گفت که در رابطه با ناپدید شدن دوستov در شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی پرونده باز شده و کارمندان پلیس ورزاب نیز به جستجوی او جلب شدند. چند روز پیش یک خودرو بر رود ورزاب افتاد که آن را بیرون کشیدند، ولی معلوم نیست که آیا جوربک دوستov سرنشینش بوده یا نه. فراغت خالova همسری دوستov با رادیوی آزادی گفته است شوهرش ساعت 4 روز 8 می از خانه بیرون شده به جشن دامادی یک همکارش می رود. بعضی حجتهایش را گرفته برآمد و گفت که شاید نتواند شبانه برگردد.
ҷурабек Дӯстов дар рӯстои Арақчӣ, ноҳияи Варзоб зиндагӣ мекунад, ки бо зистгоҳи Сарҳанд Гулмурод Ҳалимов, фармондаи ғайбзадаи нерӯҳои ошӯбнишони Вазорати Умури Дохила ҳамсоя аст. шароити корӣ хеле душвор дар ҳамин соҳа. Ман чӣ тавре ки ман медонам ва медонам ҳар шабу рӯз кор мекунам ва дар ҳамон шароити казарма, яъне дар шароити ба таври пурра тайёрии пурра ҳамеша қарор дорам. ва ин як фишори муайян ба миён меояд, фишори ҳам равонӣ ва фишори маъмулӣ, яъне хеле он фишорро тоқат кардан хеле душвор аст ва шояд барои баъзеҳо ин фишор хеле душвор меояд ва барои ҳамин чунин ҳодисаҳо пайдо мешаванд, сурат мегиранд. чунки ман боварӣ дорам, чунки ин на аз як сарчашмаи хабарӣ мо хабар намегирем, лекин аз дигар сарчашмаҳои номед аз чанд сарчашма агар чунин маълумот падид омад, ин маъно дорад ки дар воқеъ баъзе ин ҳодиса ба воқеият наздик аст. ин хеле имконпазир аст. мо албатта ба таври пурра таъкид карда наметавонем ки дар воқеъ чунин вазъият сурат гирифт, лекин мо тахмин карда метавонем ки ин хеле ба воқеият наздик аст. маълум аст ки аллакай чанд кас ва чанд нафар дар ҳамин ҷо таъкид карданд ки вай чунин ният дошт ки ба онҷо ба Сурия равад. баъд ба онҷо рафт ва ҳатто дар онҷо дастгир шуд. ман фикр мекунам ки ин хеле имконпазир аст. ҳамоиши байнулмилалии густариши равобит, беҳбуди гуфтугӯ ва муколама барои пешгирӣ аз ифротгароӣ ва хушунат дар пойтахти Австрия баргузор шуд. ин ҳамоишро Созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар шаҳри Вена баргузор мекунад ва ҳадафашро тарвиҷ ва рушди муколама гуфта, ки онро беҳтарин роҳу чора дар ҷилавгирӣ аз ифротгароӣ ва зӯроварӣ мешуморад. Маҳмудҷон Файзраҳмонов, доктори улуми фалсафаи исломӣ, сухангӯи ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, дар ин ҳамоиш кишварро намояндагӣ мекунад. дар мусоҳиба бо хабарнигарамон ӯ гуфт, дирӯз дар нахустин нишасти ин ҳамоиш нақши расонаҳо дар пешгирӣ аз густариши ифротгароӣ баҳсу баррасӣ шуд. дирӯз ки рӯзи аввали конфронс буд дар бораи нақши расонаҳо аз ҷумла интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар оиди ҷилавгирӣ аз ифротгароӣ суҳбат шуд. банд кардан ва манъ кардани расонаҳо роҳ ҳалле нест, балки роҳи ҳал барои ҷилавгирӣ аз ифротгароӣ ин озод будани расонаҳо аст, озод гузоштани расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ аст ва он ҳам аз тариқи яъне бояд расонаҳо озод бошанд то ин ки мардум битавонанд фикру назарҳояшонро бигӯянд. дар дуввумин нишасти ҳамоиш, ки имрӯз дар дафтари Созмон авомили аслии густариши ифротгароии хушунатомез, ки сароғози терроризм аст, баррасӣ шуда ва нақши роҳбарони сиёсиву динӣ ва ҷавонон дар пешгирӣ аз ин мушкил баҳс шудааст. яке аз сабабҳои рушди ифротгароӣ дар ҷомеаҳо ин бекорӣ ва нодорӣ ҳаст. агар ин мушкил ба яке аз суханварон мегуфт ки агар мушкили нодорӣ ва бекорӣ ҳалли худро ёбад, қариб нисфи мушкили ифротгароӣ роҳи ҳалли худро хоҳад ёфт. таълиму тарбият ҳам яке аз роҳҳои муҳими ҳамин ҳалли мушкили ифротгароӣ аст. акнун аз хабарҳои кӯтоҳи кишвар ва минтақа огоҳ мешавем. ҳусом Мағозӣ, вазири обу обёрии Миср, бо ҳайати расмӣ ба шаҳри Душанбе хоҳад омад. дафтари матбуоти ин вазорат ҳадаф аз сафари раҳбари худ ба Тоҷикистонро ширкат дар ҳамоиши байнулмилалии об барои ҳаёт эълон кардааст. низомиёни Суриё дар дифоъ аз шаҳри Полмиро гурӯҳи ҳаросафканонро нобуд карданд, ки бинобар гузоришҳо дар миёнашон ҷангҷӯёни қазоқ, узбак ва доғистонӣ ҳам буданд.
دو شهروند تاجیکستان و یک تبعه بریتانیا هنگام بازگشت از سوریه در مرز ترکیه بازداشت شدند. بانک ملی قزاقستان از آلماتی به آستانه می‌کوچد. دولت قزاقستان می‌خواهد با این راه زمینه را برای مرکز بین المللی مالی گردانیدن پایتخت نو کشور آماده سازد. دانشمند فرهنگستان علوم تاجیکستان کارشناس مسائل بین المللی طلبک نظرف، رئیس فرهنگستان هنرهای ملی قزاقستان بیبی گل نوسیبجانووا و آموزگار و نگارگر قرغیز دینارا چاچونبایووا برای دستاوردهای علمی و فرهنگیشان با نشان ستاره اتحادیه کشورهای همسود سرفراز کرده خواهند شد. پزشکان ازبکستان در نخستین عمل جراحی کودک گرفتاری فلج مغزی کامیاب شدند. در این کشور کمابیش 40,000 کودک گرفتاری فلج مغزی است و سالیانه تا 800 کودک دیگر هم با این درد تولد می شود. دوچرخه سوار قزاق ماهجان سهیمبایف در 380 شبانه روز گردی جهان را گشت. او به تنهایی 40,000 کیلومتر راه را رکاب زد و از 22 کشور و 170 شهر گذشت تا هم جذابیت گردشگردی با دوچرخه را به مردم جهان نشان دهد و هم فرهنگ آنها را ببیند. قرغیزها در نمایشگاه بین المللی صنعتی اکسپو 2015 در میلان ایتالیا یورت یا چادر زده تا صنایع و هنر و فرهنگشان را به ایتالیایی ها و مهمانان آن شهر نمایش دهند. فیلم هم درباره قرغیزستان پیشکش بازدید کنندگان از این یورت شده است. سهامداران شرکت نیروگاه برقابی راغون در جلسه سالانه خود سرمایه آیین‌ناموی این شرکت را به 14 میلیارد سومانی رساندند. همکنون سرمایه این شرکت 12 میلیارد سومانی یا حدود 2 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. صلاح‌الدین میرزازاده دبیر مجلس سالانه شرکت سهامی نیروگاه راغون امروز به رادیوی آزادی گفت: اگرچند تاکنون گزارش‌های پیشینه این کارگروه دسترس جامعه تاجیکستان نشده، ولی کارشناسان احتمال می‌دهند که از سرمایه‌ای که برای ساختمان نیروگاه خزینه می‌شود سوء استفاده می‌شود. بررسی‌های بین‌المللی طرح ساختمان راغون در سال 2014 خزینه اجرای آن را از 3 تا 5 میلیارد دلار برآورد کردند، ولی 6 سال پیش از این دولت تاجیکستان اعلام کرده بود که نیروگاه راغون را با سرمایه خود و فروش سهام به شهروندان خواهد ساخت. اصلا ساختمان‌های بزرگ برای کشورهای کوچک چند خطر دارد. بعد خطر دیگرش این شکستن میان کشور از جهت اقتصادی است. غیر این اگر کشور غیر کوچک بودنش فساد زده باشد، باز چند خطر دیگر هم وجود دارد. خطر اول این است که پول‌هایی که جدا میشوند شاید نصفشون، شاید کمتر، شاید حتی بیشتر وابسته از اون کشور تا چقدر فساد زده است دزدیده میشود. شرط که هنوز معلوم نیست اون تقدیر 800 میلیون پول مردم که سال 2010 جمع کردن کجا شد. یعنی اگر معلومات نیست، شهر نمیدن که کجا بردن، مردم بیخبر است. سال گذشته گفتن که در بانک ها ایستادن پول‌ها و حتی دیویدند هم جدا کردن، لیکن ندیدیم که کسی از اون دیویدند گرفته باشد. از طرفی استفاده برندگان، کارگران و بریگادا دزدیده میشود. این خطرش بیشتر است، چون مثلا به جای 100 تن سیمنت یا آرماتور 50 60 70 تن استفاده میبرند که برای راغون، برای ساختمان‌های مثل راغون بسیار خطر جدی است. تصور نکردنی است خطر دارد. یاد من این است که باید این ساختمان تا زمان متوقف شود یا از طرف تمام شفاف باشد، هم ساختمان و هم پولگزار گذشته مبلغ خو، استفاده مبلغ خو و از طرف مردم و سازمان‌های مردمی کنترل شود. در این صورت میشود. ولی رئیس حزب کمونیست تاجیکستان شادی شبدالوف که خود کارشناس برقابی است، این ادعای دولت تاجیکستان را بی‌پایه دانسته میگوید که کشور به تنهایی در 1000 سال هم نمیتواند نیروگاه راغون را بسازد. او برآورد کرده که همکنون برای انجام ساختمان نیروگاه راغون حداقل 6 میلیارد دلار آمریکایی ضرور است. انجمن مردمان قزاقستان استاد سفر عبدالله، پژوهشگر تاجیک مقیم آن کشور را با نشان طلای وحدت سرفراز گرداند. این انجمن را که اقلیت‌های ملی قزاقستان را متحد می‌کند، رئیس جمهور آن کشور نورسلطان نظربایف سروری می‌کند.
ادیب سرشناس و سفیر پیشین قزاقستان در چین مراد اویزوف میگوید رئیس جمهور نظربایف سهم بزرگ دانشمند تاجیک در رشد فرهنگ و تحکیم فضای دوستی و تفاهم میان خلق‌های قزاقستان را ارجگذاری کرده است. ما خوشحال هستم که در حد خودم یک کارهایی را انجام میدیم و کشوری که در آن زندگی میکنم و سالهاست و در یکی از دانشگاه‌های اینجا من استاد دانشگاه هستم. خب یک نشان طلایی که این مال اتحاد اقوام قزاقستان هست و رئیس این اتحاد رئیس جمهور قزاقستان آقای نظربایف است. خب مرا تقدیر کردن که من کاملا سپاسگزار هستم از همه آنهایی که در این راستا مثلا لازم دانستن که بنده را تقدیر کنند. من هم از سوی خود تلاش میکنم که کارهای بهتر بکنم به خاطر آنکه به هر حال من یک تاجیک هستم که در این کشور زندگی میکنم و یکی از بزرگان قزاق آقای آلجا سلیمانوف بار فرموده بود که اگر میخواهید درباره قزاق‌ها اندیشه کنید به من نگاه کنید و از همین که به من نگاه کنید و ببینید که من سزاوار باشم، پس ملت منم همونطور است. یعنی من نماینده یک ملت هستم. منم کوشش میکنم که سزاوار نام بلند ملت ما باشم، سزاوار آن شخصیت‌های بزرگی که در تاریخ و فرهنگ ما بوده است باشم. کوشش میکنیم کارهای انجام بدیم و خدای شکر کار و پژوهش از کتاب خواندن و کتاب نوشتن هنوز خسته نشدم. من سرنوشتم همیشه همینطور بوده که من سال 1978 آخری سال به مسکو رفتم. اونجا یک مدت دوره مطالعاتی انجام دادم. بعد که مثلا اون زمان اسپرانتوری میگفتن در انستیتوی ادبیات جهان خواندم، همونجا دفاع کردم و همونجا دعوت شدم در دانشکده ادبیات مفهوم به گورکی وابسته اتحادیه نویسندگان. من در اونجا اول به سمتی استادیار به اصطلاح میگفتن معلم کلان، بعد به صفت دانشیار یعنی ددسین کار کردم و سال 1900 همزمان در انستیتوی زبان ادبیات رودکی و بعدتر انستیتوی شرقشناسی تاجیکستان کار می‌کردم. اما بعد حوادثی که در کشور ما رخ داد، تنها به خاطر ادامه پژوهش‌های علمی من اینجا را انتخاب کردم، چون به مسکو برگشتم. اون روزها سال 92 ماهانه یک استادی دانشگاه $150 بود، اما اجاره منزل $300 بود. خیلی سنگین بود. دیدم که بسیار وزین بود و چون در قزاقستان دوستانی زیاد داشتم دعوت کردن. من آمدم. از همون زمان در انستیتوی خاورشناسی اکادمی علوم قزاقستان به کار در آمدم. حدودی 20 سالم اونجا کار کردم و حالا استاد دانشگاه هستم، دانشگاه روابط بین الملل و زبانهای جهان مفهوم به ابوالعلی خان. همینطور با سرنوشت مثل دیگر تاجکان ما را هم همین به هر چی کرد ما هم هستیم و کار میکنیم و البته به یاد وطن هم هستیم. استاد سفر عبدالله از سال 1992 در قزاقستان زندگی داشته، سرور مرکز ایران شناسی، ناشر فصلنامه ایران نامه، مدیر و سردبیر نشریات کتابخانه آلژاس، مؤلف دهها کتاب و مقاله درباره اثر و تاثیر متقابله فرهنگ‌های ایرانی و ترکی است. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه خبری امروز به پایان میرسد. برایتان خبرهای خوش را تمنا دارم. خداحافظ.